This lesson will be on Western music and Carnatic music together. I'm telling the word together means I'll be explaining the Carnatic notes for the Western notes together. I'm going to read Western notes just like A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, and then the scale I told about A major scale with Sa, Re2, Ga2, Ma1, Pa, Da2, Ni2, and so on. For 12 majors and 12 minors, which we well know about in Western music. Now in Carnatic music, we have 72 Melakatta ragas. We can call it as Thai raga or Mother raga or basic ragas. From the 72 ragas only, all the Janya ragas, branch ragas, that's about thousands of branch ragas are there. So first we'll be seeing the Western corresponding notes for the 72 Melakatta ragas. So that for the major and minor scales in this lesson and the upcoming lessons. Now we are going to see practically how we have 7 notes in both Western and Carnatic music. See, in Western music, we have alphabets like A, B, C, D, E, F, G, that's all. Only 7 notes, H won't come. So correspondingly, in Carnatic we have Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. See, we have 7 Western notes, 7 Carnatic notes. Sarigama, Pada, Ni. So, these 5 notes, in keyboard we can know very well that in keyboard we see 7 white keys. So these 7 notes is subdivided into 12 notes. See how it's divided. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So for example, the first note in keyboard is C. So I'm going to explain the C major. First time. See the C, we have C. Second note will be C sharp, we can call it as E flat also. Next note is D. Next note we can call it as D sharp or E flat. Then next note is E. E doesn't have sharp, so F will come, F sharp or G flat, then G. Next one is G sharp or A flat. Next one is A. One is A sharp or B flat.
last 12th note is B. So it starts from C and ends in B. See these 7 notes, it has been segregated to 12 notes. 7 பிரதான சுரங்கள் 12 இணை சுரங்களாக மாறுகின்றது. See the Carnatic notes for it. Starting note in Carnatic you have to have in mind. Starting note always will be Sa. We start in A major or A minor. Sa will come to A. A note will become the Sa. So next one, we are using C sharp, but we have to tell it as Re1. Next one, Re2, Ga1, Ga2, Ma1, Ma2. Then Pa. Pa means the 5th note. Sa, Pa. Yeah, as we see in Western music, E-க்கும் B-க்கும் ஷார்ப் இருக்காது. ஸோ அந்த சாக்கும் பாக்கும் வெளியே no numbers won't come. So next is Da1, Da2, Ni1, Ni2, that's all. Suppose you play in C major, Sari, Gama, Pada, Ni, Sa. This is C major. So we are sung the notes C, D, E, F, G, A, B, C, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Da, Re, Sa. Hope you would have understood. We have seen the 12 notes. While seeing the above 12 notes, I had a perplexed mind, ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. எப்படி அது சி வருது, டி ஷார்ப் வருது, இல்லை இ ஃப்ளாட் வருது, எல்லாமே நம்ம வெஸ்டர்னில் தெரிஞ்சுப்போம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ நோ, ஆண்டோடைய சுத்த கிருபையினாலே எல்லா பணிகளும் இந்த மேஜர் மைண்ட் இருக்கும். என்னென்ன நோட்ஸ் வருன்றது ஐ ஹாவ் இன் மைண்ட். ஸோ எனக்கு வந்து சா சொல்லலாம், Re1, Re2, Ga1, Ga2. How to mix it? How to relate with the C major or E flat major or F major, 4 flats major? இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரேயிங் டு லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஸோ அப்போ லார்ட் ஜீசஸ் என்ன பண்ணார்னா 1994 he revealed a beautiful truth. அந்த ட்ரூத் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அது அருமையான ஒரு ட்ரூத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்போ என்ன சொன்னான்னா, எப்படி நம்ம வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் ஈக்கும் பிக்கும் ஷார்ப் வராது. ஈ தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வந்துடும், பிக்கு அப்புறம் பி ஷார்ப் சொல்ல மாட்டோம், சி வந்துடும். அதே போல் கர்நாடிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சா, பா ரெண்டுத்துக்குமே நோ நம்பர்ஸ், இட்ஸ் ஒன்லி சிங்கிள். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டு, நீ வந்து ஈயும் பியும் வச்சு ரிலேட் பண்ணி ஈயை சாவா வச்சு பியை பாவா வச்சு பண்ணினா உனக்கு கரெக்டாக அந்த இன்டர்வல் கரெக்டாக வரும். அப்போ ஆண்டவர் வந்து 1994 எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது வந்து அது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி நான் ஒரு சார்ட் போட்டிருக்கேன். 72 தாய் ராகஸுக்கும் ஒரு சார்ட் போட்டிருக்கேன். அந்த சார்ட்டை வந்து என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன். By the grace of God, I wrote myself through Lord Jesus Christ guidance. அது எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஒரு இது பண்ணுறேன், இ மேஜர் பண்ணுறேன், அது மாதிரி இ மைனருக்கும் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெஸ்டர்ன் இ வந்து நம்ம சான்னு வச்சுக்கணும். ஏற்கனவே சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் நோட் ஆஃப் த ஸ்கேல் வில் பி த சா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து சி மேஜரில் சாவாக இருக்கும், அதே இ வந்து காவாக இருக்கும். பட் இ மேஜர் போனீங்கன்னா இ வந்து சாவாக மாறிடும், பி வந்து பாவாக மாறிடும்.
இதை நீங்கள் மைண்டில் நீங்கள் இந்த சார்ட் அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நோட்டில் எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா whenever you sing a song, எல்லா சாங்க்கும் யூ கேன் ரைட் த ஸ்வராஸ் எல்லாமே எழுதி எல்லா பாடலையுமே நீங்கள் ஹிம்ஸு முடியும் என்ன பண்ணலாம் சொல்லத்திலே பாடலாம். நான் எந்த பாடம் ஈ வச்சுக்கிறேன். இ மேஜருக்கு என்ன வரும்னா ஈக்கு அப்புறம் எஃப் வராது, எஃப் ஷார்ப் வரும், 4 ஷார்ப்ஸ் மேஜர், தென் ஜி ஷார்ப், அட்ஜஸ்டண்டாக ஏ வந்துடும், ஏ ஷார்ப் கிடையாது பி வரும், சி கிடையாது சி ஷார்ப் வரும், தென் டி ஷார்ப். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 4 ஷார்ப்ஸ் மேஜர். ஸோ இதுக்கு கர்நாடிக் நோட்ஸ் போடணும். கர்நாடிக் நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இசான்னு சொல்லுவேன். இப்போ இந்த நோட்டு வந்து ரீட் டூ, இதான் கிராமர். இந்த ராகம் பேர் வந்து சங்கராபரணம். இந்த மேலே கட்ட ராகம் சொன்னால் 72. அந்த ராகத்தில் ராகம் சங்கராபரணம். சங்கராபரணம். நம்முடைய கிறிஸ்டியன் சாங்ஸ், நம்முடைய கீர்த்தனை பாடல்கள், எந்த பாடலானாலும் வெஸ்டர்ன் ஹிம்ஸ்னாலும் மேக்ஸிமம் இந்த ராகத்தில் தான் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப கேட்சி டியூனாக இருக்கும். டக்குன்னு ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ் பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ கேட்டோடனே பாடுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் ஃபாதருக்கு எல்லா ராகம் தெரியும், இருந்தாலும் எல்லாருமே பாடணும், பட்டி தொட்டியில் இந்த பாட்டை பாடணும்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் டியூன் வச்சுருக்கோம். ஸோ நான் போட பாருங்க. இதுக்கு இந்த கிராமருக்கு வந்து சா லீ டூ கா டூ மா 1 வந்துடும், ஒட்டி வந்துடும், மா 2 கிடையாது, பா வரும், தா 2 நீ 2. உங்களுக்கு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு புதுசாக கணக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் எந்த நோட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், ரீ 1 வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், அதான் எப்போ ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். நம்மளை காவன் படிங்கன்னா இந்த நோட்டுங்க வந்து ஜி வரும். ஜி வந்து அது இ மைனர் ஆகிடும். ஸோ இ மேஜர்னால ஜி ஷார்ப் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மா 2, இதையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம், ஏ ஷார்ப் வராது. இந்த மா 2 போட்டிங்கன்னா அது வந்து கல்யாணி ராகம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்னது வருது தா 1, இது நம்ம ப்ளே பண்ண மாட்டோம், இந்த ராகத்தில் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது வந்து சி நோட்டு, அது வராது இந்த ராகத்தில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீ 1 இஸ் டி நேச்சுரல் கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்கிப் பண்ண நோட்ஸ் தான் பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்ல வர்றது வந்து சா பா. இந்த பாருங்க ரெண்டுமே கர்நாடியில் வந்து சாக்கும் நோ நம்பர்ஸு, பாக்கும் கிடையாது, வெஸ்டர்ன்லையும் ஈக்கு ஷார்ப் கிடையாது, பிக்கும் கிடையாது. ஸோ இதை வச்சு தான் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹெல்ப் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நல்லா பாருங்க. ஸோ த்ரூ திஸ் the glorious idea Jesus gave, I kept E as the Sa note, B 5th note as Pa. அதை வைத்து தான் நான் இந்த சார்ட் 72 ராகாஸையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஃபோட்டோ காப்பி கையால் எழுதி 1994 அதை எழுதியிருப்பேன். I thank Lord Jesus has given me these wonderful understanding. ஸோ இதே மாதிரி தேவன் எனக்கு கொடுத்த இந்த கர்நாடக சங்கீத ராகங்களையும் வெஸ்டர்னைஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சாங் கம்போஸ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது என்பதை தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோஸில் பாருங்கள். இதுதான் பேசிக். ஈக்கும் பிக்கும் ஷார்ப் கிடையாது, கர்நாடிக்கில் சாவும் பாவம் கிடையாது. இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா, சான்னா கர்நாடிக்கில் வந்து சஜ்ஜம்னு சொல்லுவாங்க, ரீனா ரிஷபம், கானா காந்தாரம், மானா மத்தியமம், பானா பஞ்சமம் 5th பஞ்சமம். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பஞ்சமம், தாக்கு வந்து தை வச்சுருப்பேன், தைவதம், நீக்கு வந்து நிஷாதம். ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினா நீ நம்ம பைபிள் நேம வை அப்படின்னா. இப்போ நான் என்ன எப்படி வச்சுருக்கேன், ஆண்டவர் வந்து சர்வ வல்லவர்,
ரீக்கு தமிழ் வார்த்தை கிடையாது, ஆங்கில வார்த்தையை போட்டுக்கிட்டேன், ரிடீமர். காக்கு வந்து கர்த்தர்னு வச்சுட்டேன். மான்றது வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக வச்சுருக்காங்க கர்நாடிக்கில். மானா மத்தியமம். இந்த 7 நோட்ஸு சென்டர் நோட்டு தான் மா. ஸோ அருமையாக மத்தியமம் மேத்தமெட்டிக்கல் பேஸ்டு, இது மேத்தமெட்டிக்கல் பேஸ்டு 5th நோட்டு. அப்புறம் தாக் வந்து நான் தயவுள்ளவர், சங்கீதம் 18 வரும். தயவுள்ளவனுக்கு நீ தயவுள்ளவர், புனிதருக்கு நீ புனிதர்னு தாவீது சங்கீதத்தை தீர்ப்பார். இந்த தா வச்சுட்டேன். நீக்கு வந்து நித்திய பிதா, எவர்லாஸ்டிங் லைஃப்பை நம்ம கொடுக்குறவர். ஸோ இவ்வாறாக நம்ம இசையை வெஸ்டர்ன் மியூசிக் நல்லா தெரிஞ்சவங்க கர்நாடிக் பேஸ்லேயே ட்ரை பண்ணுவோம். போக போக சாங் எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறதுன்னா சொல்லிக் கொடுப்பேன். இருக்கிற லிரிக்ஸை வச்சு நியூ டியூன்ஸ் நம்மளே போடலாம் இந்த ராகாஸில். ஸோ தொடர்ந்து என்னோட ட்ராவல் பண்ணுங்கள், உங்களோட கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. தொடர்ந்து ஐ கேன் புட் மோர் வீடியோஸ். இந்த வீடியோ மூலமாக கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமம் மட்டும் மகிமைப்படுவதாக. நான் சிறுக வேண்டும், அவரை மட்டும் பெருக வேண்டும். வாட்ச் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். God bless you all.